sir. Okay, very good. Inka? Feedback process. Feedback Feedback. paths. Feedback path. Inka ఏంటి ఇంకోటి? Summation point. Very good. Summation points and feedbacks are else branch points are else takeoff points, right? Branch points are else takeoff points అని కూడా అనొచ్చు అన్నమాట. Take off. ఓకేనా? టూ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. మా స్క్రీన్ విజిబుల్ అయిన అందరికి రెస్పాండ్ మా ప్లీజ్. Yes, sir. Not on a problem. Not on the first problem. Input is R of S. Always R of S, R else R అని కూడా ఇండికేట్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? Gain here is G1 and one more gain G2, G3, this gain is G4, one more gain is G5, or please C of S. And this here is input sign is positive. And here it is feedback is positive sign here, and this feedback is negative here. Let me change the color, guys. And this is the positive sign, and here also positive sign. That's it. Yeah, observe in this, first of all, always forward path this one. Indicate like this mark. Arrow mark is the compulsory. This is the feedback. And here also this one. So by saying this, how many forward paths are there first of all? How many forward paths are there? Forward paths ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 2. 2 ఉన్నాయి. Very good. Elementary forward path means what? From input side to the output side. So ఎన్ని forward paths ఉన్నాయి మనలాగా? ఎన్ని ఉన్నాయి మనీషా? ఆశిత? Manisha, how many forward paths are there? 2, sir.
2. Forward path 1. Forward path. Enti? Okay, listen ma. I will tell this problem, remaining you will respond. So here forward path means input side to the output side. So here is the input R of S and this one is the C of S. So ikkada nunchi ikkadiki em unnai chudanడి ma. This is the first one. This branch, this summing point, crossing this and gain G1, and second one is G2 in this path G3 like this up to G5. So ఇది మొత్తం ఒక ఫార్వర్డ్ పాత్ దిస్ వన్, దట్ ఈస్ G1, G2, G3 and G5. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెకండ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ ఏంటి, కమింగ్ లైక్ దిస్ ఇన్పుట్ G1, G2 and from this point to this one again G4, moving like this G4 and moving to this summation and then G5 to output. So second forward path ఏమేమి ఉన్నాయి gains G1, G2, G4 and G5. సో అవి నోట్ చేయండి ఫస్ట్. ఫార్వర్డ్ పాత్ ఏమైనా ఉన్నాయి మీకు అర్థం కావడం కోసమే ఉన్నాయి. జస్ట్ ఫార్వర్డ్ పాత్ 1 ఉన్నాయి గెయిన్స్ G1, G2, G3 and G5. ఫార్వర్డ్ పాత్ 2 లో ఏమేమి ఉన్నాయి G1, G2, G4 and G5. So these are the 2 forward paths we have. How many series blocks are there? How many series లో ఏమైనా ఉన్నాయా బ్లాక్స్? ఇక్కడ సిరీస్ లో ఏమన్నా బ్లాక్స్ ఉన్నాయా? ఫస్ట్ థింగ్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్. సిరీస్ లో ఏమైనా ఉన్నాయా? No. Okay, very good. What about any parallel blocks? Yes, sir. ఏమేంటివి? G3, G4. Very good. G3 and G4 are the parallel. Parallel అంటే ఏం చేస్తాం మనం? సమ్మేషన్ ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పొలారిటీ. మైనస్ అంటే మైనస్, ప్లస్ అంటే ప్లస్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫీడ్బ్యాక్ 2, sir. ఫీడ్బ్యాక్ లూప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 2, sir. 2. వెరీ గుడ్. వాట్ ఆర్ దోస్? దిస్ లూప్ అండ్ దిస్ లూప్. వీటిని క్లోజ్డ్ లూప్స్ కూడా అని అంటారమ్మా. క్లోజ్డ్ లూప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సమ్మేషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్లా వెళ్తుంది ఇది, రైట్? ఇండికేషన్ G5 దాకా వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ టువార్డ్స్ బ్యాక్ సైడ్ అగైన్ అప్ టు H2 and then moving back to this summation. This is called one closed loop. And similarly here also, starting from this summation, moving to G1 and then again coming back to this H1 and then coming back to this summation. So this is one closed loop. ఎగ్జాక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. అట్లా ఇంకేమైనా క్లోజ్ లూప్స్ ఉన్నాయా? ఇంకేమైనా క్లోజ్ లూప్స్ ఉన్నాయా మనకి? ఉన్నాయా లేవా? G3, G4, sir. G3, G4 క్లోజ్ లూప్ అవుతుందా? సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అనుకో, దీని నుంచి ఇలా వెళ్తాం రివర్స్ రావడానికి ఏమైనా ఉందా? క్లోజ్ లూప్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అంటే ఎక్కడైనా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి ఒక పాయింట్, యూ కెన్ గో లైక్ దిస్ ఎనీవేర్ and you need to come here only. That is what the closed loop. Okay now, is it clear all of you? Yes, Closed sir. loop path means you need to start from anywhere and you can go any number of paths and you need to end with this point only. You have to come to ending point. Starting point and ending points are same. That is what we called as closed loop. అట్లా ఇంకేమైనా పాస్ ఉన్నాయా ఈ రెండు కాకుండా? No, sir. నో పాసిబిలిటీ. సో విల్ స్టార్ట్ ద రిడక్షన్ నౌ. ఫస్ట్ సిరీస్ లో ఏం లేవు. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి? ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి, చెక్ చేస్తున్నాం. సో ఐఎమ్ రెడ్యూసింగ్ దిస్ ప్యారలల్ బ్లాక్. ఇండికేషన్ పెట్టింది అలాగా. స్టెప్ 1 is combining of parallel blocks. Combining of parallel blocks. So అది రిప్రజెంట్ చేయండి మా. డయాగ్రామ్ rewrite the diagram. Break. Rewrite the diagram. Z2 break Laura.
నెక్స్ట్ ఇక్కడ G3 అండ్ G4 అండ్ ప్యారలల్. దాన్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తాం మనం? G3 plus G4. వెరీ గుడ్. G3 ప్లస్ G4. అక్కడ మీరు కూడా 2-3 కలర్స్ తో ఇండికేషన్ చేసుకున్నామ్మా. ఇవి వన్స్ వినకపోతే కనుక మీ ఇష్టం, నథింగ్. తర్వాత బుక్ తీస్తే ఏమర్థం కాదమ్మా. 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ నీట్ గా వినండి, తర్వాత మీకు ఓన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సమ్మేషన్ తీసేయొచ్చా, తీసేయకూడదా? సమ్మేషన్ కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చా, చేయకూడదా? చేయకూడదు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఇంకో ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చి సమ్మేషన్ కలిసిందమ్మా, అందుకని రిమూవ్ చేయకూడదు. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ లేకపోతే యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ సమ్మేషన్ బై యాడింగ్ దిస్ 2. ఫార్వర్డ్ పాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 2 యాడ్ చేసి సమ్మేషన్ రిమూవ్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఫీడ్బ్యాక్ హియర్? గెయిన్. ఫీడ్బ్యాక్ గెయిన్ ఎంత? H2, and it is moving back to negative. So one more here is this one. Here it is H1, and this is positive. Here it is also positive. Now tell me, is there any series blocks in this step? Yes, sir. Event avi? G2, G3 plus G4. G2, G3 plus G4. వెరీ గుడ్. మనం రిడక్షన్ చేసిన ప్రతిసారి సిరీస్ లో ఏమైనా ఉన్నాయో ప్యారలల్ ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలమ్మా, మినిమైజ్ చేసిన ప్రతిసారి. ఓకేనా? రిమెంబర్ దట్. సో కంబైనింగ్ ద which blocks? Series or cascade blocks. Now tell me the answer. R of S, G1, feedback path H1. Note down first all of you. This is positive sign, arrow mark. Now it is G2 into, what is the value? Specs. G2 into G3 plus G4. G3 plus G4. G2 into plus phone so you can expand the term also, ma, no problem. You can expand in the ending, or else you can now also expand it. phone open చేసి స్పీకర్ ఆఫ్ చేసి కూర్చోమ్మా. Now tell me, what is the next step? What we have to do? What is the next step? ఇంకేం చేయొచ్చు మనం? సిరీస్ ప్యారలల్ అయిపోయినాయి, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా నెక్స్ట్ చేయడానికి? Feedback, sir. వెరీ గుడ్. ఫీడ్బ్యాక్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫీడ్బ్యాక్ లూప్స్ 2. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్? పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్? పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ నెగటివ్? పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? Minus, sir. వెరీ గుడ్. నెగటివ్ వస్తుంది. అదే నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో ప్లస్ వస్తుంది. నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే పాజిటివ్ వస్తుంది. సో ఆ రెండు అప్లై చేయండి డైరెక్ట్ గా. ఇట్లా నోటేషన్ పెట్టుకోండమ్మా. ఈ రెండు చేస్తున్నట్టు అర్థం మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో. Shall I move to the next slide? నోట్ చేశారమ్మా? Yes, sir. Okay. Step 3 is reduction of ఏంటివి అవి? ఫీడ్బ్యాక్ పాత్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి అక్కడ? ఇప్పుడు సింగిల్ స్టెప్ లో ఎన్ని అయిపోతాయి? ఎట్ ఏ టైం రెండు చేయొచ్చమ్మా. మీకు ఎగ్జామ్ లో బెటర్ ఏంటంటే స్టెప్స్, ఐ మీన్ పేజీలు నింపాలంటే కనుక స్టెప్ బై స్టెప్ చేయండి బెటర్. రెండు ఒకేసారి చేయకుండా ఫస్ట్ ఒకటి చేసి తర్వాత ఇంకోటి చేయండి. ఓకేనా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. యా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. కలర్ కనిపిస్తుందా అమ్మా? అది కనిపిస్తుంది. మా ఆన్లైన్ వాళ్ళ కలర్ కనిపిస్తుందా? గ్రీన్ కలర్. Yes, sir.
Not so, I will change it, no problem. ఫస్ట్ ఒకటే చేద్దామా, ఫస్ట్ ఒకటి చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఇంకోటి చేద్దాం. అగైన్ స్టెప్ అంటే G1, దాని ఫీడ్బ్యాక్ అంతా H1. Arrow marks are the important things for us. Arrow represents forward or feedback అమ్మా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ Z2 into G3 plus G4. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్మేషన్ G5 by G5 by 1 plus ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ అప్లై చేయండి. ఇప్పుడు సెకండ్ దానికి ఫీడ్బ్యాక్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి, G5 1 plus GH. సో హియర్ ఈస్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ G యూ హ్యావ్ G5 by 1 plus G5 into H2. సో ఆ సమ్మేషన్ కూడా రిమూవ్ చేస్తాం. మనం రిడక్షన్ చేసిన ప్రతిసారి సమ్మేషన్స్ ని, టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ని రిమూవ్ చేసుకుంటా రావాలి. దాని మీనింగే అది. రిడక్షన్ చేసినప్పుడల్లా ఆ టోటల్ బ్లాక్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం. అందుకే అక్కడ క్లియర్ గా ఇండికేషన్ చేస్తున్నాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, అది ఈ డాటెడ్ లైన్ వరకు మొత్తం లేపేస్తున్నామని అర్థం. క్లియర్ గా చూడండి. సో ఇక్కడ కూడా పెట్టాను చూడండి అమ్మా, ఈ డాటెడ్ లైన్స్ పెట్టాను కదా, ఐ మీన్ ఆ టోటల్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అని అర్థం. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ coming in this series now. C of S. మళ్ళీ దీని నుంచి ఏం రిడక్షన్ చేయొచ్చు, సిరీస్ లో ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇక్కడ మళ్ళీ సిరీస్ లో ఉన్నాయా? Yes sir. యా, ఆ రెండింటిని చేయండి. మళ్ళీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది కదా, ఆ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అప్లై చేయండి. మళ్ళీ ఆ రెండు సిరీస్ లో వస్తాయి. అట్లా స్టెప్స్ పెంచుకుంటా పోండి, బెటర్. మీకు సొల్యూషన్ ఒక స్టెప్ లో ఇవ్వచ్చు, బట్ బెటర్ టు క్లియర్లీ రైట్. దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ క్యాస్కేడ్. combining cascade blocks. Combining of cascade blocks. సారీ, ఇక్కడ ప్లస్ నోటేషన్ రాయలేదు. క్లియర్ గా కంపల్సరీ నోటేషన్స్ అన్ని రాయండి. మా సమ్మేషన్ ఉందంటే కనుక ఇన్పుట్ ఈజ్ R of S. This is G1. This is H1. This is the positive feedback. సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటి, Multiplication. సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు మల్టిప్లై అంటే చెప్పండి, మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి. అవి G2 into రెస్పాండ్. మనీషా రెస్పాండ్. SM 1 plus G5 into H2. G5 into H2. వెరీ గుడ్. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి అమ్మ, ఒకేసారి సరిపోతుంది. ఎన్నో లోపల బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ అవుతుంది కదా, దాన్ని కూడా అడ్జస్ట్ చేసేయండి. ఇప్పుడు reduction of feedback path. దాన్ని రెడ్యూస్ చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా? What is the transfer function of that one? G1 by 1 plus G1 H1. G1 by 1 minus G1 H1. 1 minus because of positive feedback. So here also expand this term again directly. G2, G5, G3 plus G2, G4, G5. ఈ టర్మ్ ని రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి ఒకసారి ఎక్స్పాండ్ చేయండి అక్కడ పైన. ఓకేనా? 1 plus G5 into H2. Now again, what is the reduction in this case? Series.
వెరీ గుడ్. సిరీస్ లో ఉన్నాయి. సో సిరీస్ లో ఉంటే ఏం చేస్తాం? మల్టిప్లై దోస్ టూ బ్లాక్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్దామా? నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్దాం. Yes, sir. Okay. Step 6 is combining the blocks in series or cascade. ఏమేమి ఉన్నాయి ఇప్పుడు? మొత్తం కలిపి మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి ఒకసారి. G1 into G2 G3 G5 plus G2 whole divided by 1 minus into G5H2. Again expand చేయండి. కింద డినామినేటర్స్ మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి ఒకరు. Ashita. Sir. Yeah, multiply trigonometers. Now the transfer function means. మా క్వశ్చన్ లో ఏం రాశారు? సారీ, క్వశ్చన్ ఏమన్నా రాశారు కింద? ఫైండ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అని పెట్టండి. ఫైండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. దట్ మీన్స్ C by R. That is the question. Find the transfer function. It means output by input. Sorry, I mentioned earlier. Find the transfer function. That means C of S by R of S. Manisha, Ashita, respond. G1, G2. G1 better to write in order wise. I mean ascending order lo రాయండి అన్ని ఏనా సరే. ఓకేనా? సఫిక్స్ లో ఉన్నాయి కదా నెంబర్స్, అది better to write in ascending orders. Okay, G1, G2, G3, G5. very good. Next plus G1, G2. G1, G2, G4, G5. G4, G5 divided by 1 plus G5H2 minus G1. Okay, minus G5H1 H2. So that is the transfer function. ఎవరు అన్మ్యూట్ చేసింది? Who is that fellow? This is the transfer function. ఎవరితో మాట్లాడారు? Roll number 4C1, Monica Putti. Monica? Yes, sir. రాసావమ్మా? రాశాను సార్. Okay. Is there any doubts in this? ప్రతి దానిలో మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ సిరీస్ లో ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చెక్ చేసుకోవాలమ్మా. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో సిరీస్ లో ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చెక్ చేసుకోవాలి. సిరీస్ లో ఉన్నా కానీ వాటిలో మధ్యలో ఏమన్నా పాయింట్స్, ఐ మీన్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఏమైనా యాడ్ చేశారా లేదో చూసుకోవాలి. అంటే సపోజ్ ఇట్లా G2 G3 అని రెండు ఉన్నాయమ్మా. ఈ రెండు డిఫాల్ట్ గా ఎట్లా ఉంటాయి, ఏం చేస్తాం మనం, క్యాస్కేడ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు. కానీ ఒక్కోసారి ఏం చేస్తాడంటే ఈ పాయింట్ నుంచి వేరే దానికి ఇంకో దానికి యాడ్ చేస్తాడు. ఇట్లాంటి కేసులో నువ్వు అప్లై చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా దీన్ని క్యాస్కేడ్ చేయలేము. అలా క్యాస్కేడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ ని, దిస్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని, యూ నీడ్ టు మూవ్ దిస్ సైడ్ ఆర్ ఎల్స్ దిస్ సైడ్, హెడ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ ఆర్ ఎల్స్ బిఫోర్ ద బ్లాక్. అంటే దానికి తర్వాత ఉన్న బ్లాక్ సైడ్ అయినా మూవ్ చేయాలి, లేదా దానికి వెనక ఉన్న బ్లాక్ సైడ్ అయినా మూవ్ చేసి అప్పుడు క్యాస్కేడ్ అయితే క్యాస్కేడ్, ప్యారలల్ ఉంటే ప్యారలల్ లో అప్లై చేసుకుంటాం. రైట్? సో ఫస్ట్ వన్ ఈ సిరీస్ లో ఏమైనా ఉన్నాయేమో చెక్ చేసుకుంటాం. ఇన్ కేస్ ఏమైనా పాసిబిలిటీస్ ఉండి మధ్యలో ఇట్లా టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఉంటే ఆ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ని మూవ్ చేయాలి. మూవ్ చేసిన తర్వాత సిరీస్ లో మల్టిప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్యారలల్ లో ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చెక్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ పాయింట్స్.
నెక్స్ట్ ఇంకోటి summations, summing points. So these all you need to check the each and every block diagram. ఒకసారి ఆడ క్వశ్చన్ చూడండి మా అందరూ. All of you turn on your cameras. అందరూ కెమెరాస్ ఆన్ చేయండి. All of you, do it fast. Turn on your cameras. అందరూ నోట్ చేశారమ్మా? సార్ నో రెస్పాండ్. హాస్టలర్స్ కాలేజ్ రాలేదు. హాస్టలర్స్ కాలేజ్ రాలేదండి. ఆన్లైన్ లో అంటున్నారా? చెప్తా. మీరే వచ్చారంటే ఆన్లైన్ లో వినండి అన్నారు కదా. ఇక్కడికి వచ్చి ఆన్లైన్ లో వినమని చెప్పారు. మీరు హాస్టల్లో అయితే మళ్ళీ మమ్మల్ని ఉంటారు కదా హాస్టల్లో ఉంటారు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూపించండి ఒకసారి. మీరు రాసిన ప్రాబ్లం చూపించండి. నెక్స్ట్ ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను ఇప్పుడు. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. ఓకే, ఓకే. స్పెట్స్ పర్సన్ యూ కెన్ టర్న్ ఆఫ్. ఓకే, డన్. ఓకే సుష్మా. Okay, 96. Okay, okay. Next, I don't know the names. You can off. Who showed this? Off the camera. What about remaining? $474, 4P5, 4C1, C5 left off. Okay, ma 4C1. $477. Okay. 4B5. Okay. 474. Okay. 4B6 done. 499 euro. 499. Sir. 4A3. Sir. 499 euro. Yeah, okay. 4A3 done. Okay, ma 499. Okay, next ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇస్తాను. చైన్ మా ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. స్మాల్ చైన్. Not done fast. ఎన్ని ఫార్వర్డ్ పాస్ ఉన్నాయి దీనిలో? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ చేయండి. ఎన్ని ఫార్వర్డ్ పాస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని లూప్స్ ఉన్నాయి. ఫార్వర్డ్ పాస్ ఎన్ని ఫస్ట్? 2 sir. 2. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ పాస్ గెయిన్స్ ఏంటి?
G1, G2, G4, sir. Very good. G1, G2, G4. Next, second forward. G1, G3, G4, sir. G1, G3, G4. G4. ఓకే. సిరీస్ లో ఏమైనా ఉన్నాయా, ప్యారలల్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లూప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అన్ని చెక్ చేయండి. parallel G3 G2. వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ రిడక్షన్ ఏంటి పాసిబిలిటీ? Parallel, sir. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? Series. నెక్స్ట్ సిరీస్ లో రావడానికి ఇక్కడ ఒక బ్యాక్ లూప్ ఉంది. సో సమ్మేషన్ తీసేయడానికి లేదు. ఫస్ట్ మీరు ఈ రెండు చేసిన తర్వాత సమ్మేషన్ తీసేయడానికి లేదు. ఎందుకంటే సమ్మేషన్ కి ఇంకో ఇన్పుట్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఈ ఇన్పుట్ లేకపోతే కనుక యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ నెగ్లెక్ట్ ఇట్. ఇంకో అనదర్ ఇన్పుట్ కనుక కనెక్ట్ అయి ఉంది అంటే కనుక యూ నీడ్ టు కీప్ దేర్ ఓన్లీ. వెరీ గుడ్. సో వాట్ అబౌట్ ఫీడ్బ్యాక్స్? హౌ మెనీ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఆర్ దేర్? 2 feedbacks. 2. What are those? H1. And the unity. Very good. One more is first feedback enti this one, feedback or else loop. Next second enti towards going like this and coming back this one. Okay na, ikkada chudamma, ikkada start ayindi feedback G1, G2, G4 and coming like this. Okay na, ee feedback lo enti G4 and H1. ఇక్కడ గెయిన్ ఎంత ఉంది? ఫీడ్బ్యాక్ గెయిన్ ఫస్ట్ లూప్ లో H1, వెరీ గుడ్. G4. గెయిన్ ఫీడ్బ్యాక్ లో ఉన్నది హెచ్ అమ్మ, హెచ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకేనా? ఫార్వర్డ్ లో ఉంది G4. సెకండ్ లూప్ లో ఫీడ్బ్యాక్ గెయిన్ ఎంత? సెకండ్ లూప్ లో 1. వెరీ గుడ్. అక్కడ ఏమీ లేదంటే ఏమని చెప్పాను మీకు? గెయిన్ ఈస్ 1. అదొక ట్రిప్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్యారీ ఆన్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? కంబైనింగ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ బ్లాక్స్ చేసేయండి అది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ ఫస్ట్ లూప్ వేయండి. నెక్స్ట్ ఈ ప్యారలల్ ది ఫీడ్బ్యాక్ ది వచ్చిన గెయిన్స్ సిరీస్ లోకి వస్తాయి. అది అయిపోయిన తర్వాత మూడింటిని కలిపి మళ్ళీ సిరీస్ లో చేయాలి. చేయండి ఫాస్ట్ గా. నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. 5 minutes time for you. Do it fast. ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు. మా అందరు ప్రాబ్లం నోట్ చేశారు కదా? అందరూ ప్రాబ్లం నోట్ చేశారా? Yes, sir. ఇప్పుడు క్యామ్స్ ఆన్ చేయండి మళ్ళీ. ఆల్ ఆఫ్ యూ టర్న్ ఆన్ యువర్ కెమెరాస్ అండ్ డూ ఇట్. మా ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం రిడక్షన్ అర్థమైతే సెకండ్ యూనిట్ లో హాఫ్ పార్ట్ అయిపోయినట్టే. సెకండ్ యూనిట్ లో ఒక హాఫ్ పార్ట్ మొత్తం అయిపోయినట్టు. ఈ ఒక్క స్మాల్ టెక్నిక్ తెలిస్తే చాలు. సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ అన్నా సరే, బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ అన్నా మొత్తం ఇదే ప్రొసీజర్. ఈజియెస్ట్ యూనిట్ అమ్మా ఇది. బ్లైండ్ గా మాత్రం ఉండొద్దు ప్లీజ్. పాస్ అవడానికి ఈజియెస్ట్ యూనిట్ ఇది. ఆల్ ఆఫ్ యూ టర్న్ ఆన్ యువర్ కెమెరాస్. Four 80, 96, 4B1, 4A3, 476, 4C1, 74, A6, B5, 77. వినిపిస్తుంది అందరికి? బుక్ వెళ్ళి పెట్టి చేయండి. ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకున్నారు కదమ్మా అందరూ? సుష్మా, హాస్టలర్స్, మనీషానా? సార్ వార్డెన్ పిలుస్తున్నారు, ఉండండి సార్. వార్డెన్ పిలుస్తున్నారు. సార్ మా ఆన్ చేసి కెమెరా బుక్ పెట్టు. 4C1, C8. ఓకే చేసేమా. మనీషా చేసే, ఆఫ్ చేయి. C1 అయిపోయిందా?
చేస్తున్నాను. ఓకే ఫస్ట్ మా ఫస్ట్ ఆ రెండు ప్యారలల్ లో ఉన్నవి రిడక్ట్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ ఒకటి ఉంది, స్మాల్ లూప్ ఉంది, ఫస్ట్ దాన్ని డిడక్ట్ చేయండి. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ వల్ల ఒక గెయిన్ వస్తుంది మీకు, సేమ్ ప్యారలల్ బ్లాక్స్ చేయడం వల్ల ఇంకో గెయిన్ వస్తుంది. సో ఈ రెండు మళ్ళీ సిరీస్లోకి వస్తాయి. సిరీస్లో వస్తే మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, మల్టిప్లై చేస్తాం. మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో G1 అనే గెయిన్కి సిరీస్లో వస్తుంది, మళ్ళీ దాన్ని కూడా మల్టిప్లై చేయాలి. టోటల్గా ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది ఇంకా. సో అప్లై ఫర్ దట్ ఆల్సో. కంప్లీట్ అయిన వల్ల ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు ఫాస్ట్గా. అర్థమైందా ఇద్దరు? సార్ లాస్ట్ లో ఉన్న ఫీడ్బ్యాక్ అది 1 కదా సార్, అంటే హెచ్ ఇంకా ప్లేస్ లో 1 డైరెక్ట్ పెడతాం. రాసేస్తాం. ఓకే సార్. హెచ్ ప్లేస్ లో 1 ఉన్నట్టు అర్థం. అది యూ నీడ్ టు అప్లై కంపల్సరీ. అది ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఉన్నట్టే అర్థం, కాకపోతే గెయిన్ 1 అనే మీనింగ్, అది ఫీడ్బ్యాక్ లేనట్టు కాదమ్మా. ఓకేనా? ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది బట్ గెయిన్ ఈజ్ 1, హెచ్ వాల్యూ ఈజ్ 1. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఇట్. ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలరా? ఎనీవన్? 466. రోల్ నెంబర్ 466. Can you hear me? Yeah. Ramya. 68 hour. సార్ G1 G2 G4 plus G1 G3 G4 by 1 plus G1 G4 H1 అయినా సార్? 1 minute. Tell me the answer. G1 G2 G4 plus G1 G2 G4. Very good. plus G1 G3 G4. Very good. Okay. By 1 plus G1 G4 H1. G1 G4 H1. చెక్ చేయమా ఫస్ట్. G1 G4 H1 చూడు ఒకసారి మళ్ళీ. ఇంకోసారి కరెక్ట్ చేయి. మా చెక్ చేయ ఒకసారి. రిమైనింగ్ G1 plus G1 G4 H1 సార్? G1 ప్లస్ కాదమ్మా. సరే C1 అయిపోయిందా? C1 96. ఆశ్రిత అయిపోయిందా? ఎంతసేపు? 3 స్టెప్సే కదా చేయాల్సింది. ఓకే చూడండి, ఫస్ట్ టైం చేయమన్నాను, ఫార్వర్డ్ పాస్ యాడ్ చేయమన్నాను. ఒకసారి చెప్పండి నాకు ఎవరన్నా. సమ్మేషన్ ఫస్ట్ బ్లాక్ ఇస్ G1. నెక్స్ట్ సమ్మేషన్ ఇంకా అవసరం లేదు కదా, అక్కడ మొత్తం డైరెక్ట్ అయిపోతుంది. దానికి కనెక్టింగ్ ఏం లేవు కదమ్మా. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్. ఎందుకు ఈ సమ్మేషన్ కి ఇంకో ఇన్పుట్ ఏమి వచ్చి యాడ్ అవ్వలేదు.
సో అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ సమ్మేషన్ తీసేయచ్చు. కానీ రైట్ సైడ్ సమ్మేషన్ లో ఏముంది, ఇంకొక ఇన్పుట్ అనేది యాడ్ అయ్యి ఉంది, నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది. సో you don't need to remove. So here it is G2 plus G3. Okay. What about Summation. next? Summation. Cost G4. Summation. G4. Hello madam. Class లో ఇద్దరు ఉన్నారు మేడం అక్కడ. వచ్చారు మేడం, పర్లేదు. థర్డ్ ఇయర్ చాలా మంది వచ్చారు ఇవాళ. సెకండ్ ఇయర్స్ రావాలి. ఓకే, అంటే అవి ఇవ్వడానికి కాదు మేడం, కాలేజీకి వస్తే ఇక్కడ ఆన్లైన్లో కూర్చోమని చెప్పండి మేడం. ఓకే మేడం, సరే మేడం. ఓకే మేడం. మా నెక్స్ట్ సమ్మేషన్ ఏంటి? G4 is feedback with H1. H1. So output here is C, and this feedback is negative or positive? Negative. Negative, that's it. And this is the final feedback from the back side to wall. So now tell me, how many possibilities here in this case? Step Next 3. feedback, sir. ఫీడ్బ్యాక్ అన్న ముందు నీకు ఇక్కడ సిరీస్ లో రెండు ఉన్నాయమ్మా. దీస్ టూ ఎలా ఉన్నాయి? రెండు సిరీస్. సో ఇక్కడ అప్లై సిరీస్ ఆల్సో. సిరీస్ బ్లాక్స్ ఎలా రాస్తాం దాన్ని? G1 into G2 plus G3. Okay, very good. Always here is plus sign. So here it is G4 and H1. C of S. This is negative feedback. Input R of S. ఇప్పుడు పాజిబిలిటీ ఏముంది మనకి ఇంకా? This feedback loop, right? Yes, sir. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏంటి? నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్? Positive, sir. పాజిటివ్. వెరీ గుడ్. పాజిటివ్ అది నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. Transfer. సో దాన్ని అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? G1 G2 plus G1 G3 నెక్స్ట్ G4 by 1 plus G4 H1. That's it. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? These two are in series. Arrow mark ఇవ్వండి కంపల్సరీగా. This is the take off points. Arrow marks are the important things. Okay, so these two are in series. సిరీస్ అంటే ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి. G1 G2 G4 plus G1 G2 G4, sir. plus G1 G3 into G4 by 1 plus G4 H1. G4 into H1. సమ్మేషన్ ఉంచాలా తీసేయాలా? ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది కాబట్టి సమ్మేషన్ ఉంచాలి. ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి? పాజిటివ్ నెగటివ్? Negative. నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్.
So now it is like again C by G by 1 plus GH. So final transfer function of the G1 G2 G1 G2 plus G1 G3 into G G4 by 1 plus 1 plus G1 G4 H1 whole by again 1 plus G1 G2 plus G1 G3 into G4 by 1 plus G4 H1 into 1. This one means unity negative feedback. That means H value is 1 అని అర్థం. సో దాన్ని మళ్ళీ మీరు ఎల్సిఎం చేస్తే రిమైనింగ్ ఏమొస్తుంది, డినామినేటర్ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో రిమైనింగ్ టర్మ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్స్ టు C by R. రిమైనింగ్ టర్మ్ ఎంత వస్తుందమ్మా, ఒకేసారి మల్టిప్లై చేయండి పై టర్మ్స్ అన్ని. G1 G2 G4 ప్లస్ G1 G3 G4 by 1 plus G4 H1 plus G1 G2 G4 plus G1 G3 G4. So this is the final answer. That's it. A small problem is done. I will stop this. Yeah, solve this one. రేపు చూపించండి. కంప్లీట్ అయిందమ్మా? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. రాశారా అంతా? Sir, H1 feedback negative or positive? ప్లస్ అమ్మా, అది ప్లస్ దిస్ వన్. This is plus this feedback. Okay now. Don't left anyone. I am taking the attendance. 65